ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಊಬರ್ ಏನು ఇక్కడ వీకెండ్ వీక్ డే ఏం సంబంధం లే. ర్యాపిడో రక్ష అసలు బైక్ ట్యాక్సీ ఇప్పుడు చేయొచ్చా చేయకూడదా 100 కాల్ చేసి వాళ్ళు ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తారో మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో బైక్ ట్యాక్సీ ఇస్ బ్యాన్డ్. ఇఫ్ యూ డూ బైక్ ట్యాక్సీ దే విల్ సీజ్ ద బైక్స్. ట్రాఫిక్ పోలీసులు అడిగాను అనమాట. ఈరోజు కూడా జయనగర్లో 33 బైక్స్ ఏమో 30 బైక్స్ 30+ బైక్స్ సీజ్ చేశారు. పర్మిట్ లేదని, బైక్ ట్యాక్సీ చేసేకి పర్మిట్ లేదని బైక్స్ సీజ్ చేస్తున్నారు. ఇదైతే కన్ఫర్మ్ న్యూస్. ఆ ఫైన్ అయితే ర్యాపిడో కట్టిందంట. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ చక్రి ద వెంచర్ రైడర్. సో నిన్న లైవ్ పెట్టి బైక్ ట్యాక్సీ బ్యాన్ గురించి మీకు చెప్పాను కదా. అసలు బైక్ ట్యాక్సీ ఇప్పుడు చేయొచ్చా చేయకూడదా అన్ని విషయాలు ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాము. ఫస్ట్ అయితే నేను 100 కాల్ చేస్తున్నాను. 100 కాల్ చేసి వాళ్ళు ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తారో మనం తెలుసుకుందాం. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವರದಿಗಾಗಿ 3 ಒತ್ತಿ. This call may be recorded for quality services purpose. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ RTO ಅವರು ಬೈಕ್ಸ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ RTO ಅವರು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ. ಸರ್ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಸರ್, ಹೊಯ್ಸಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 3ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಿ ಸೇವೆಗೆ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. సో 100 కాల్ చేస్తే వాళ్ళు 112 కాల్ చేయండి అని చెప్పి 112 కాల్ చేసి 3 ప్రెస్ చేయమన్నారు. చేద్దాం. ನಮಸ್ತೆ, 112 ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು RTO ಅವರು ಬೈಕ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದಲ್ವಾ. ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡೋರು ಬೈಕ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ RTO ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ನಮಗೂ, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ. ಇದು RTO ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದು ಸರ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದಮ್ಮ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇಸ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು? ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. Okay, I will explain. Day before yesterday, these auto people and cab unions, they went to this Shantinagar RTO head office and they raised a protest, right? And yesterday, there was news that RTO has conducted special drive and seized 133 bikes, both petrol and 133 bikes for doing bike taxi. Okay. So, can we do... I don't know, sir, because I don't have any idea about that, sir. Okay. You need any number, sir, about station? No, ma'am, I'm inquiring if we can do bike taxi or not, because it is not clear whether we can do bike taxi or not. Traffic police are seized, sir. Traffic. Maybe. Okay, so bike taxi is banned. If you do bike taxi, they will seize the bikes. Yes, sir. Okay, thank you for the further inquiry, you contact the nearest traffic police station, sir. I don't have any idea about that, sir. That's why, sir. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you for that. సో చూసారు కదా, పోలీసులకే ఐడియా లేదు బ్యాన్ చేశారా లేదా అని చెప్పి. పోయి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో కనుక్కోండి అని చెప్తున్నారు. సో బైక్ ట్యాక్సీ చేయొచ్చా, చేసి రిస్క్ చేయడం అవసరమా
చూద్దాము, చెప్తాను ఇంకా. సో పోలీసు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక అమ్మాయి ఏమో కన్నడలో చేయొచ్చు అని చెప్పింది, తర్వాత సరిగా అర్థం కాలేదని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే అమ్మాయికి ఇచ్చింది. తనేమో ఐడియా లేదు సార్, చేయకూడదేమో, బ్యాన్ ఏమో అనింది. కానీ సోర్సెస్ ప్రకారం, న్యూస్ దీనిల ప్రకారం బైక్ ట్యాక్సీ అనేది బ్యాన్ అయితే అవ్వలేదు. ఏం జరిగింది అంటే ఈ ఆటో వాళ్ళు, క్యాబ్ యూనియన్ లీడర్స్ మొత్తం అంతా వాళ్ళు గొడవ చేశారు కదా, దానికోసము నెక్స్ట్ డే ఆర్టీఓ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి డాక్యుమెంట్ సరిగ్గా లేని వాళ్ళకు, అంటే ఇన్సూరెన్స్ లేదు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సస్పెండ్ అయింది, తర్వాత ఎమిషన్ సర్టిఫికేట్ లేదు, ఇలాంటి వాళ్ళ బైకులు మాత్రమే సీజ్ చేశారని న్యూస్లో అయితే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈవినింగ్ టైము బైక్ ట్యాక్సీ చేయడానికి నేను స్టార్ట్ అవుతున్నాను. కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తాను, 8:15 అలాగా. కొంచెం వేరే పని ఉంది. సో ఆ పని చూసుకొని నేను బైక్ ట్యాక్సీ అయితే మీకు చేసి, మీకు అర్నింగ్స్, తర్వాత ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగాను, నైట్ ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ జరుగుతుంది, ఈ విషయాలన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ధైర్యం ఉంటే చేయండి, ఎందుకు రిస్క్ అనుకుంటే చేయొద్దండి. ఇట్ ఈజ్ అప్ టు యూ. మనకు ఏంటంటే హైకోర్టు ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంది. ఒకవేళ బైక్ సీజ్ అయినా కూడా మనం హైకోర్టు ఆర్డర్ ఏముంది, బైక్ ట్యాక్సీ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని. ఏమంటే ఈ సాటర్డే సండే, ఈరోజు సాటర్డే కదా, సండే రేపు హాలిడే, మండే వరకు బైక్స్ అయితే సీజ్ అయిన బైక్స్ అయితే వెనక్కి ఇవ్వరు. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆటోస్ వాళ్ళకు దూరంగా ప్రస్తుతానికి ఒక 3-4 డేస్ వెయిట్ చేసి జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. లేదు బైక్ ట్యాక్సీ రిస్క్ ఎందుకు అనుకుంటే ఫుడ్ డెలివరీ, ఓలాలో ఫుడ్ డెలివరీ ఉంది, లేకపోతే జొమాటో ఉంది, స్విగ్గీ ఉంది, ఇవి చేసుకోవడం సురక్షితం. నేనైతే బైక్ ట్యాక్సీనే చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇక్కడ వచ్చి అంటే ట్రాఫిక్ పోలీసులను అడిగాను అనమాట. సో ఏంటి సార్ మీ దగ్గర ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, బైక్స్ సీజ్ చేస్తున్నారంటే, వాళ్ళేమో కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇట్లా ఆర్డర్ పాస్ చేసింది, హైకోర్టు ఆర్డరు మీ దగ్గర ఉంటే ఆర్టీఓ వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయండి పోయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అలా సమాధానం ఇస్తున్నారు అనమాట. అంటే బైక్ ట్యాక్సీ చేయొద్దు అని అతను కూడా, ఆ ట్రాఫిక్ పోలీస్ కూడా ఏమంటున్నాడు అంటే, వాళ్ళు ఇయర్లీ ట్యాక్స్ కడతారు సపరేట్గా ఎల్లో బోర్డ్కి, మీరు ఇది పర్సనల్ యూజ్ కదా, మీరు ఎట్లా చేస్తారని చెప్పి అడిగారు. సో బైక్ ట్యాక్సీ చేయొద్దు అని చాలామంది చెప్తున్నారు, రిస్క్. కానీ తప్పించుకొని సేఫ్గా, అంటే మనకు హైకోర్టు ఆర్డర్ అయితే ఉంది, మనం ఫైట్ చేయొచ్చు. ఫైట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ డూ బైక్ ట్యాక్సీ. లేదు ఫైట్ చేయలేను, నాకు రిస్క్ వద్దు అనుకుంటే ప్లీజ్ డోంట్ డూ బైక్ ట్యాక్సీ ఫర్ నౌ. కొన్ని రోజులు ఏదో ఒక తీర్పు వచ్చే వరకు మనం కొంచెం సైలెంట్గా ఉంటే బెస్ట్. నేనైతే ట్రై చేస్తాను ఈరోజు నైట్ చేయడానికి. చాలామంది చేస్తున్నారు, చాలామంది సంపాదిస్తున్నారు, బైక్ ట్యాక్సీ చేసుకుంటున్నారు. దొరకకుండా చేసుకోగలిగితే చేసుకోండి. ఎవరికి, ఆర్టీఓ వాళ్ళకి. పోలీసులకి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే పోలీసులు మన సైడే ఉన్నారు, బైక్ ట్యాక్సీ చేసే వాళ్ళని ఎవరు అడ్డగించట్లేదు పోలీసులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు. ఓన్లీ ఆర్టీఓ ఆఫీషియల్స్ మాత్రమే అడ్డగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కర్ణాటక గవర్నమెంటు ఈ ఆర్డర్ అయితే పాస్ చేసింది. సో మండే వరకు, మండే కోర్టు ఏం డెసిషన్ ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు కదా వీళ్ళు చేసింది ఆర్టీఓ వాళ్ళు. దానికి ఏం సమాధానం వస్తుందో ఈ ర్యాపిడో, ఊబర్, ఓలా వాళ్ళు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇస్తారో చూద్దాము. ప్రస్తుతానికైతే ఓలాలో, తర్వాత ర్యాపిడో వాళ్ళంతా మనం చేయొచ్చు, పర్వాలేదు అంటున్నారు. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడే నా కాంటాక్ట్తో మాట్లాడనమాట ర్యాపిడో ఆఫీస్ వాళ్ళకి. అతను ఏం చెప్పాడంటే, ఈరోజు కూడా జయనగర్లో 33 బైక్స్ ఏమో, 30 బైక్స్ 30+ బైక్స్ సీజ్ చేశారు. సీజ్ చేస్తే ర్యాపిడోనే దేనికి సీజ్ చేశారంటే, పర్మిట్ లేదని, బైక్ ట్యాక్సీ చేసేకి పర్మిట్ లేదని బైక్స్ సీజ్ చేస్తున్నారు. ఇదైతే కన్ఫర్మ్ న్యూస్. కానీ ర్యాపిడో ఏం చేసిందంటే 5,000 నుంచి 10,000 వరకు ఫైన్ ఉంది కదా, ఆ ఫైన్ అయితే ర్యాపిడో కట్టిందంట. ర్యాపిడో వాళ్ళు కట్టి బైక్లు విడిపించారంట, 30 బైక్స్ విడిపించారంట ఈరోజు. సో ఇలా ఉంది పరిస్థితి. వేరే డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు సైడ్ మిర్రర్ లేవు, ఇండికేటర్ లేదు, నంబర్ ప్లేట్ సరిగా లేదు, ఇలాంటి దానిలకు ర్యాపిడో పే చేయదు. మిగతా ఫీ అంటే ఓన్లీ పర్మిట్ లేదనే దానికి మాత్రం ఆ 5,000 రూపీస్
ర్యాపిడో అయితే పే చేస్తుంది. మిగతా ఇష్యూస్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు, ఇన్సూరెన్స్ లేదు, ఎమిషన్ సర్టిఫికేట్ లేదు, ఇలాంటివన్నీ మనమే కట్టుకోవాలి. సో ర్యాపిడో అంటే బైక్ ట్యాక్సీ చేయడానికి సిద్ధమైన వాళ్ళు ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. పర్మిట్ లేదని మాత్రం ఆర్టీఓ వాళ్ళు బైక్స్ అయితే సీజ్ చేస్తున్నారు. మనము దాన్ని విడిపించాలంటే ర్యాపిడో అయితే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఊబర్ నుంచి, ఓలా నుంచి ఇంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మీకు చెప్తాను. జయనగర్లో 30 బైక్స్ ర్యాపిడో వాళ్ళు విడిపించారంట. ర్యాపిడో కంపెనీ వాళ్ళు మన బైక్ రైడర్స్ క్యాప్టెన్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ బైక్స్ విడిపించారు. ఓన్లీ ఆ పర్మిట్ అమౌంట్ కట్టి, మిగిలిన అమౌంట్ అంటే ఏదైనా మన మిస్టేక్ ఉంటే, మన దగ్గర డాక్యుమెంట్ సరిగ్గా లేకున్నా, బండి సరిగ్గా లేకున్నా, ఈవెన్ టైర్లు అరిగిపోయినా కూడా బుక్ చేస్తున్నారంట. సో ఆ ఫీ అంతా మనమే కట్టుకోవాలి. ఇది లేటెస్ట్ న్యూస్. జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే చేసుకోండి, లేకపోతే కొన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఫుడ్ డెలివరీ చేసుకోండి. నేనైతే ఈరోజు నైట్ అంతా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మ్యాక్సిమం నైట్ టైం ఎలా ఉండరు కాబట్టి నైట్ టైం చేసుకుంటాను. సండే ఎలా బ్రేక్ తీసుకొని మండే కోర్టు ఏం చెప్తుంది, ఫైనల్ డెసిషన్ ఏమొస్తుంది చూసి మళ్ళీ బైక్ ట్యాక్సీ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. సో ఓలా అంటే బైక్ ట్యాక్సీ కాకుండా ఇంకా వేరే ఫుడ్ డెలివరీ ఆప్షన్స్ అంటే ఓలా ఉంది. ఓలాలో చాలా బాగుందన్నమాట పేమెంట్. మీరు ఓలా ఫుడ్ డెలివరీ చేసుకోండి, లేకపోతే స్విగ్గీ, జొమాటో ఫుడ్ డెలివరీస్ చేసుకోండి. ఇంకా పార్సల్ ఉన్నాయి. ఊబర్లో కూడా, ఊబరు ర్యాపిడోలో కూడా పార్సల్ ఆర్డర్స్ అయితే ఉన్నాయి, అవి చేసుకోండి. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆటో వాళ్ళతో సహాయంతో ఆర్టీఓ వాళ్ళు మనకి బుక్ చేసి అంటే బైక్ ట్యాక్సీ బుక్ చేస్తున్నారు. ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త. ఆటో వల్ల బుక్ చేసింది లేదా అని కొంచెం దూరం నుంచి కాల్ చేసి ఆ ఏరియాకి పోకముందే చూసి కన్ఫర్మ్ చేసుకొని మీరు బైక్ ట్యాక్సీ అయితే చేసుకోండి. సో ర్యాపిడోలో ఎంజాయ్ 0% ఆఫ్ యువర్ ఎర్నింగ్స్, 0 కమిషన్, స్టార్టింగ్ అట్ జస్ట్ 39 అని ఉంది. మనము వితౌట్ కమిషన్ ఊబర్లో 25 రూపీస్ పే చేస్తున్నాం డైలీ. సో ర్యాపిడోలో 39 పే చేసి ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాము. సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేస్తున్నాను. 0 కమిషన్. ఓకే, 1 డేకి 39, 3 డేస్కి అయితే 79, అన్లిమిటెడ్ 7 డేస్కి అయితే 199. మనం 1 డే సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ చేద్దాము. ఇది వచ్చేసి 24 అవర్స్ అనమాట. ప్లాన్ యాక్టివ్ అయిపోయింది. 39 రూపీస్ పే చేశాను. రేపు నైట్ 8:15 వరకు మనకు 0 కమిషన్ ర్యాపిడోలో. అలాగే ఈ 0 కమిషన్ తీసుకుంటే మనకు డైలీ ఇన్సెంటివ్స్ వర్తించవు అనమాట. ఇన్సెంటివ్స్ అయితే ఉండవు. సో ర్యాపిడోలో ఆన్లైన్కి వెళ్ళిపోదాం. అర్నింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను, అలాగే పెట్రోల్ ఎంత ఖర్చు అయింది, మొత్తం అంతా మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను. సో ర్యాపిడో సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ కొనుక్కున్నాం కదా 39 రూపీస్ పే చేసి. అంటే ఇది కూడా సిమిలర్. ఊబర్లో 25 రూపీస్ పే చేస్తాము, ఇప్పుడు ర్యాపిడోలో 39 రూపీస్ పే చేసాము. ఒక ఆర్డర్ అయితే వచ్చింది, దానికి ఫుల్ అమౌంట్ మనకు వస్తుందని చూపించింది అనమాట. చూపిస్తాను. 4.3 కిలోమీటర్స్కి 52 రూపీస్ కమిషన్ లేకుండా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ర్యాపిడోలో కూడా. సో ఇక్కడ నుంచి లోపలికి పోవాలంట. కస్టమర్ ఎక్కడుందో ఏమో. ర్యాపిడో రక్ష 7766. ఈ ర్యాపిడోలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనకు ఆర్డర్ పోయినట్టే. సో కస్టమర్ దగ్గర నుంచి 57 కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. మనకు చూపించింది ఎంత అంటే 52 వస్తుందని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఫోర్ 4.3 కిలోమీటర్స్కి మనకు 52 వచ్చింది ర్యాపిడోలో. 52.83, ఆల్మోస్ట్ 53 అనుకోండి. హెచ్ఎస్ఆర్ లేఅవుట్ నుంచి జేపీ నగర్కి వచ్చాము. డ్రాప్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్డర్ వచ్చింది, అది కూడా 10 కిలోమీటర్స్. అంటే బ్రిగేడ్ రోడ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటా. కస్టమర్ని పికప్ చేసుకుందాం. ఈ ర్యాపిడోలో మ్యాప్స్ అంత పర్ఫెక్ట్గా లేవు. 7605.
వచ్చేసి 11 కిలోమీటర్స్ 11 కిలోమీటర్స్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ బ్రిగేడ్ రోడ్లో ఒక కస్టమర్ని డ్రాప్ చేసా, అట్లా తిరుక్కొని ఇట్లా రౌండ్ వేసుకొని వచ్చే లోపల ఇంకో ఆర్డర్ వచ్చింది ర్యాపిడోలోనే. కస్టమర్ని పికప్ చేసుకుని వెళ్దాం. ఫుల్ కలర్ఫుల్ డెకరేషన్ భలే ఉంటుంది బ్రిగేడ్ రోడ్డు. ఇక్కడ వీకెండ్ వీక్ డే అని ఏం సంబంధం లే, అన్ని రోజు పార్టీ డేసే. ఇక్కడ మ్యాంగో థిక్ షేక్ భలే ఉంటుంది, తాగుదాం అనుకునే లోపల ఇంకో ఆర్డర్ వచ్చేసింది కదా, దానికోసం వెళ్ళిపోతున్నాను. ర్యాపిడోలో సబ్స్క్రిప్షన్ 24 hours అనమాట, 5 o'clock వరకు ఉంది. అట్లా ర్యాపిడో సబ్స్క్రిప్షన్ అని ఓన్లీ ర్యాపిడోలో ఆధారపడితే కష్టమే, అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలా. ఊబర్లో కూడా 2 rides చేశాను, ఓలా కూడా ఆన్ చేశాను. కోరమంగళ సైడ్ వస్తే ఒక 20 minutesగా ఆర్డర్ లేవు. సో ఏం చేశాను, ఓలా ఆన్ చేసి ఓలాలో ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేశాను అనమాట. Full, it's happening in MZ Road, see Koramangala. చిన్నగా చినుకులు పడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ టైంలో ఒక లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆర్డర్ అయితే వచ్చిందనమాట. అది కూడా ఒక అమ్మాయి సర్జాపూర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, 15.5 kilometers సర్జాపూర్ రోడ్ వెళ్ళాలి. తనే అనుకుంటా, తనా కాదా? ఓకే, 15 kilometers 41 minutes పడుతుంది సర్జాపూర్ రోడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఊబర్ టైం 11:46. మారతల్లిలో ఉన్నాం, ఎంబసీ టెక్ విలేజ్ దగ్గర. అసలు టైం 1:28 నైట్ అలా ఉందా? అస్సలు లేదు కదా, ఫుల్ కలకలలాడిపోతూ ఉంది. ఆపోజిట్ అక్కడేనా? ఓకే ఓకే, బర్తిన్ ఇటు సైడ్ బుక్ చేస్తే అటు సైడ్ పోయి తెచ్చుకున్నాం. బ్లాక్ చేసింటే మొత్తం అట్లా తిప్పుకొని వచ్చాను అనమాట, ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి దిగి. కస్టమర్ ఈ సైడ్ ఎలా వచ్చింది? ये लोग किधर है? हुडगी
ಹುಡುಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಡೆ ಪಿಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? తీరా ఇక్కడికి వస్తే బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయినారంట. బాగుంది. ఒక ఆర్డర్ కాకుండా ఇంకొక ఆర్డర్ వెంటనే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మనకు 3 యాప్స్ ఉన్నాయి. ఎన్నిసార్లు కస్టమర్ పికప్ లొకేషన్ అప్డేట్ చేస్తాను, క్యాన్సిల్ చేసేస్తా. వెరీ గుడ్. ఆర్డర్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తూనే ఉన్నాయి. చాలామంది కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను, నైట్ అంతా ఎట్లా వస్తాయి బ్రో, నీకు ఒకటే ఎట్లా వస్తాయని. 3 యాప్స్ ఉన్నాయి, ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో. ఏ దాంట్లో ఒక దాంట్లో రాకుంటే ఇంకో దాంట్లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. सॉरी हाँ बनशंकरी किलर 11 kilometers 19 minutes లో వెళ్ళిపోవచ్చు. శాటిలైట్ బస్ స్టాండ్ అక్కడ డ్రాప్. బనశంకరి అంటే ఇక్కడ అనుకోలే. ఓకే, ఆన్లైన్ పేమెంట్. థ్యాంక్ యూ. దీనికి 132 వచ్చింది మనకు. ఓకే, శాటిలైట్ బస్ స్టాండ్ నుంచి మనకు ఆర్డర్స్తో వస్తాయి. ఓకే, పేమెంట్ ఆన్లైన్ పేమెంట్. ఇట్స్ యూ కెన్ డూ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. యూ కెన్ కంప్లీట్ ద పేమెంట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, బై. ఊబర్లో ఇదే, మనము వెంటనే అమౌంట్ ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది పెండింగ్లో పెట్టి మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చు.